کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ آیت سنی تھی لیکن اس کا ترجمہ اور اس کی سمجھ نہیں تھی. الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا، پتہ چلا کہ بے شک فرقہ بنانے والے مسلمان نہیں ہو سکتے. چینج بن گیا اور پھر آہستہ آہستہ میری ایسی ٹریننگ ہو گئی کہ وہ جس مکتبہ فکر میں نے 21 سال گزارے تھے، وہ چند ہی پلوں میں میں نے اس کو مطلب ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ. اللہ اکبر. الحمدللہ. گھر والوں کا سب سے پہلے جو ریئیکشن آیا تھا کہ ہمارا بیٹا دین سے بھٹک گیا ہے، نعوذ باللہ یہ مرتد ہو گیا ہے، دین چھوڑ گیا ہے، پتہ نہیں اس کو کس نے چیز نے کاٹ لیا ہے کہ دین سے بیزار ہو گیا ہے. تو سب سے پہلے ان کا کویسچن تھا کہ تمہیں حدیث کے نمبر کیسے پتہ چل گئے، تم تو وہ تھے جو تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. تو بس میں نے کہا جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہ نمبر بھی بتا دیتا ہے اور حدیث بھی بتا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ میرا نام قاسم ہے اور میرا لاہور سے ہوں. لاہور سے؟ جی سر. لاہور سے کہاں سے؟ میں شاہدرہ سے ہوں. شاہدرہ سے. ماشاء اللہ. اچھا قاسم بھائی، سب سے پہلے آپ کو جہلم اکیڈمی میں ویلکم. بہت شکریہ. اکیلے آئے ہیں؟ نہیں، میرے ساتھ میرے دوست ہیں، ساتھی ہیں. اچھا جی، لاہور سے جہلم جی سر. آپ آئے دوستوں کو بھی لے کے، صبح ہی نکلے ہوں گے؟ جی سر. صبح یہ 5. سارا تردد کیا، یہ کس لیے کیا؟ خیریت تھی؟ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین سیکھنے کے لیے، کیونکہ اور جگہوں پہ بھی تو سفر کرتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو ایک دین کی سیکھ مل جاتی ہے، سمجھ مل جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا وہ بس تردد کر کے صبح اٹھ کے فجر پڑھتے نکل آئے ہیں تاکہ اپنے استاد محترم سے کچھ سیکھیں، اللہ کے دین سیکھیں. آپ کا جو اس سے پہلے مکتبہ فکر تھا، فرقہ تھا، وہ کون سا تھا؟ میں بریلوی فرقہ سے تھے. اچھا. اور لیکن الحمدللہ آج سے 5 سال پہلے وہ 3 تکبیریں پڑھ کے تو ہم نے دفنا دی ہے فرقہ الحمدللہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ آیت سنی تھی لیکن اس کا ترجمہ اور اس کی سمجھ نہیں تھی. الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا، پتہ چلا کہ بے شک فرقہ بنانے والے مسلمان نہیں ہو سکتے. ہمارے نبی کے طریقے سے علیحدہ ہیں وہ جو لوگ فرقہ بناتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے یہ سمجھ دی اور الحمدللہ آج ہم صرف مسلمان کہلانے پہ فخر کرتے ہیں. اللہ اکبر. بے شک جی ایسا ہی ہے. اچھا، یہ سمجھ آپ کو کیسے آئی؟ شروع سے بریلوی تھے، والدین بھی بریلوی تھے، انہی قائد پہ چل رہے تھے. کیا ایسا ہوا، کیا وہ چینج آیا کہ آپ کو یہ سمجھ آئی؟ کس کے متھے لگے تھے؟ سر بس یہ ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے جب آپ کو ہدایت آتی ہے تو اللہ آپ کے لیے ہدایت کا در کھول دیتا ہے کسی بہانے سے. یہ غالباً کرونا کے دنوں کی بات ہے کہ مجھے ایک ٹاپک لوگ چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دیتے تھے. تو میں نے یہ سیکھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ آپ بلا وجہ اذانیں دیے جا رہے ہیں. تو ایک پینک کی کنڈیشن تھی. صحیح ہے. تو بس میں نے جیسے یوٹیوب آن کی، انجینئر صاحب کا تعارف پہلے سے تھا تھوڑا بہت. کیا تعارف تھا؟ نیگیٹو تھا پازیٹیو تھا؟ بس نیگیٹو ہی تھا، کیونکہ فرینڈز نے تھوڑا بہت بتایا تھا کہ یہ بندہ گمراہ ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. صحیح ہے. تو الحمدللہ جیسے ہی میں نے کھولا، پڑھا اور ان کے ریفرنسز پڑھے، بخاری مسلم قرآن کی آیات، تو اللہ نے ایسا سینہ کھولا الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے جو ہے نا وہ ہدایت دی. اور الحمدللہ یہ کہ ایک چینج بن گیا اور پھر آہستہ آہستہ میری ایسی ٹریننگ ہو گئی کہ وہ جس مکتبہ فکر میں نے 21 سال گزارے تھے، وہ چند ہی پلوں میں میں نے اس کو مطلب ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ. اللہ اکبر. الحمدللہ. مومن ہوتا ہی سر، وہ یہ مومن کی نشانی بھی ہے. جب بات سمجھ آ گئی نا تو اس کے بعد اس کا وہ بالکل ایک پل بھی نہیں ادھر گزارا ہو سکتا. جی. ٹھیک ہے. جہاں پہ بدعتیں چل رہی ہیں، جہاں پہ شرک چل رہا ہے. اچھا جی، آپ نے سن لیا، آپ کو سمجھ آ گئی. اب جب آپ ان کو بقیہ ان کے موضوع وغیرہ سن رہے ہیں، نماز کے طریقے سرچ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ جب آپ کو وہ
कीड़ा लड़ता है ना तो फिर वो सारे लड़ता है। हाँ कभी जी। मैंने देखा है। घर वालों का क्या रिएक्शन आ रहा है? घर वालों का सबसे पहले जो रिएक्शन आया था कि हमारा बेटा दीन से भटक गया है, नौज़बिल्ला ये मुर्तद हो गया है, दीन छोड़ गया है, पता नहीं इसको किसने चीज ने काट लिया है कि दीन से बेजार हो गया है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना कि किसी पत्थर को भी बंदा मोम कर लेता है, तो बस अपने अम्मी अब्बू को गाइड किया कि नहीं देखें कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा हुआ है, तो आप क्यों बजीद हैं कि मैं दीन से भटक गया हूँ। देखिए मैं तो उसी कुरान की बात कर रहा हूँ जो आप पढ़ते हैं, मैं तो वही नबी की बात कर रहा हूँ जो आपका भी नबी है मेरा भी नबी है, लेकिन आप उस तरह नहीं मान रहे जिस तरह कुरान कहता है या जिस तरह हदीस कहती है। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनको भी थोड़ा बहुत मैंने गाइड किया, तो आज वो मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं और बिल्कुल मेरी तईद करते हैं कि वाकई जो मैं कह रहा था वो बिल्कुल सच्चा है। क्योंकि मैं थोड़ी कह रहा हूँ या कोई और थोड़ी कह रहा है, वो तो अल्लाह फरमा रहा है और मेरे नबी की मुबारक हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त माशाल्लाह। असल में अक्सर औकात हमारे माँ बाप ही आड़े आते हैं, जी जी, इनको समझाना मुश्किल होता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी जल्दी मान गए। जी जी। अच्छा, बाकी जो फैमिली थी या आप इर्द गिर्द जो दोस्त लोग होते हैं, मस्जिद में आप जाते हो, उनसे उनकी तरफ से भी एक्शन आ रहा था? जी सबसे पहले मेरे इमाम या वाकया सुनाए ना कोई है। इमाम मस्जिद की तरफ से आया, मैं जुमा पढ़ने गया हूँ तो रफ़ा यदैन के साथ मैंने जब नमाज पढ़ी है तो कारी साहब ने मुझे दौरान खुतबा नोट किया है और उन्होंने मुझे रात इशा के टाइम मदू किया कि आप मेरी बात सुने, आप ये किस तरफ चल पड़े, किस डगर पे चल पड़े, ये आप में गुमराही कहाँ से आ गई है, ये आप मक्खियाँ कब से झाड़ने लगे, नौज़बिल्लाह अल्लाह के नबी की मुबारक सुन्नत को मक्खियाँ झाड़ने से तशबीह दी। मैं उनके पास गया, वो इतनी बड़ी बुक उठा लाए जिस पे ना कोई बुखारी था ना मुस्लिम, अपने बाबे की लिखी हुई कोई किताब और उसमें से ढूंढ के उन्होंने बताया कि देखो ये नमाज का तरीका तो ये है, आप क्यों ये कर रहे हो। तो बस मैंने उनके सामने वो सही मुस्लिम बुखारी की 735 नंबर वो हदीस रखी है, अल्लाह वो रफ़ा यदैन की। तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन था कि तुम्हें हदीस के नंबर कैसे पता चल गए, तुम तो वो थे जो तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं था। तो बस मैंने कहा जब अल्लाह हिदायत देता है तो वो नंबर भी बता देता है और हदीस भी बता देता है, उसके लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। सही बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो इमाम मस्जिद की तरफ से, फिर मेरे रिश्तेदार दोस्त। लेकिन जब आप मुसम्मम इरादा करके अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस्तन जब आप इस चीज़ से बेजार हो जाते हैं तो कोई क्या कह रहा है, बस अब आपको ये इरादा होता है कि अल्लाह क्या कह रहा है, बस आप जब आप ये सोचें कि अल्लाह क्या कह रहा है तो फिर आपको कोई चीज़ भी रोक नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है, क्या बात है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रफल ये ध्यान भी शुरू कर दिया, घर वालों ने भी कर दिया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। और इस वक्त जो है आपके जो जानने वाले हैं उनके साथ मामलात कैसे हैं? ये दीन को लेके कोई लड़ाइयाँ या कोई परेशानी को? देखिए दीन को लेकर तो इतनी नहीं है, लेकिन वैसे आपको पता है रिश्तेदारों में तो वैसे तकरार चलती है, लेकिन नहीं मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था कि अभी दीन को लेके तो आपस में मुखालिफत नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी बैठता हूँ, जिस महफिल में भी जाता हूँ, उनको सबसे पहले यही कहता हूँ कि भाई 5 वक्त नमाज, और नमाज भी वही जो मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक है। ज़बरदस्त। क्योंकि नमाज वही काम आपकी कबूल है जो आपके नबी के तरीके, और नबी का तरीका वही है जो बुखारी मुस्लिम में है कि रफ़ा यदैन के साथ। बाकी ये है कि रिश्तेदारों को भी समझाते हैं, दोस्तों को भी समझाते हैं, हमसायों को भी समझाते हैं, क्योंकि नेकी का काम यही है, खुद भी सुनो दूसरों तक भी पहुँचाओ। सही बात है, सही बात। फर्स्ट टाइम आए हैं? मैं यहाँ पे माशाल्लाह तीसरी दफ़ा आया हूँ। अच्छा, तीसरी दफ़ा? जी तीसरी। चले जी, इसका मतलब है आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी है? जी जी माशाल्लाह। चले जी, अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया जी आपकी स्टोरी का भी। थैंक यू सो मच। अभी टाइम पास आ चुका है, मजलिस स्टार्ट होने वाली है, अभी आप बैठें। जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।